I welcome all my respectful KGF press. Today we called what is the reason? The reason is entire press is KGF. It's not only Republican Party of India. On behalf of Republican Party of India, on behalf of KGF press. KGF press means entire KGF people who's reading this press. Okay. On behalf of this occasion, I request just a few seconds we can give a condolence to the Kashmir incident in the interest of entire KGF, not on political basis. Political basis different, but every politician is in KGF citizen only. So we are all in KGF now. On behalf of our KGF, we will give a condolence a few seconds. ತಾವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರೆದಿದ್ದಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್ administration of government of India. Home Minister has been failed. ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಪರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The question is, there is humanity to protect our Indian peoples. That should be answerable by our Honorable Prime Minister, Home Minister and Defence Minister. I condemn on behalf of the Republican Party of India, I condemn this. What terrorists has done is inhumanity. Bad habits in this world. The entire terrorists to be not only in India, in the world should destroy. This has to be taken to that. ಏನು ಐನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ சொல்றல்ல அங்க நம்ம Prime Minister பேசணும். The entire world should together to destroy the terrorist. ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತಾಡಿದಾರೋ, ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳಿದಾರ. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ ಬಿಡಬಾರದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದಾರೋ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಂದು ಹೆಂಗೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಜಾತಿ ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಹಂಗೇನ. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಂಧ್ಯಾ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಓದಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಲ್ಲಿ ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಇನ್ KGF, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆರ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಂದೂಸ್ ಆರ್ ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್, everybody's we are brothers. If it shows to the country will never get any religious matter problem at all. So example is KGF is the one of the best in India. I can say nobody can challenge, and any press anywhere they cannot challenge in KGF. In the history we are 100 years there is no Hindu Muslims problem at all, Hindu Christians problem at all, Muslim Christian problem at all. So we must be thankful to our land and our citizens, our people. On behalf of this, we condemn what was happened and Jammu Kashmir. On behalf of the Republic Party of India. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ, cabinet duty, Prime Minister duty, supposed to be answerable to the every citizens. Is for every citizens. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೋ, ನಮಗೂ ಸಿಂಧು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಮೋಡಿ ಉಸಿರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. After seeing that speech, it is painful to us, and particularly for me also it's painful. How dare he can use about our Prime Minister? Do you think that our Prime Minister is so easy? It is questionable. We will be with our Prime Minister. We are not saying, but Prime Minister should be crystal clear to be answerable to the country people. Why? Because ಆ ಜಾಗ ಪಹಲ್ಗಾಮ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಹಲ್ಗಾಮ್. Kashmir is majority of Muslims. Jammu is Hindus. Okay. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಏನು ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಏನು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 8ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋದ್ರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಡಿ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಅವರೇ ಒಂದು ಟೀಮು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. It has appeared in the paper also. So I am a very small man, but it's my duty to tell to enlighten to the people. ಅವನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಕಾಶ್ಮೀರನೇ. BSF ಇದೆ, CRPF ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟರಿ ಇದೆ. That is the place of the road is Amarnath city. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೋಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೀಸನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೂ, ಜನವರಿ ವರೆಗೂ ಬಹಳ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನವರಿ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ அந்த பனி அப்படியே ಉರುಗಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾರಿ ಬರೋ. ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 3-4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪರ್ ಡೇ 15,000 ಪೀಪಲ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು CRPF ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮಿಲಿಟರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾರಾಗಿರ್ಲಿ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ? ಜನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು? ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಶ್ಮೀರು, ಜಮ್ಮು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಮಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಅವನಿಗೊಂದು ಟೂರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವನೊಂದು ಫ್ರೀ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗಿರೋದು ಪಬ್ಲಿಕ್, ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್. ನೋ ಕಾಸ್ಟ್, ನೋ ಕಲರ್, ನೋ ಕ್ರೀಡ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾನ್ ಕೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸರ್, ಅದು IB ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ವಾ? ಟ್ರಾನ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು 5 ಟ್ರಾನ್ ಬಿಡೋದು, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪಟಾಸು ಹೊಡಿದ್ರೆ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಟಾಕಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸೌಂಡು, ದಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಂಗ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, BSF ಬರುತ್ತೆ, CRP ಬರುತ್ತೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಬಲ್. ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ನೀವು ದೇಶದ್ರೋಗಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಟ್ರೋನ್? ತಪ್ಪು ತಾನೆ ಅದು? ಅದು ತಪ್ಪ ನ್ಯಾಯನ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಬಟ್ ಮೈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಫೋನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ
ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ದೊಡ್ಡ 7:30 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ, 10 o'clock ಕೊಡ್ತಾನೋ ನ್ಯೂಸ್. ಏನು ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರಿವೆಂಜ್. ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವಾಟ್ ರಿವೆಂಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ವಿತ್ whom you will take revenge? So some medias, majority of medias controlled by BJP government only. They are not given much freedom for them. ಏನೇನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಏನೇನು ನಡೀತದೆ ಅದು ಆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು? 19th ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ he has cancelled his program, gone to Dubai. Dubai to India traveling by air, how many hours? Only 2 hours. ತಕ್ಷಣ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ತರದ ನಾನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಂಗೆನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ತೀರೋಗಿದಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಚುನಾವಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಸೀದಾ ಬಿಹಾರ್ ಹೋದ್ರು. ಬಿಹಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಎರ್ತ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? These are all true or not true. People has to decide. Every citizen has to decide. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂಶ ಇದ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಇದ, ಇಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದ, ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇದು ನಾಟಕ ಇದ ಇದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾನಲ್ಲಿ ಆ ಗವರ್ನರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚುಪ್ಕರೋ, ಕೀಪ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾರು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. You already informed there is some threat is there, so you must know. ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಈಗ ವಾರೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಂಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೋ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಸರ್ RPI ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ, 200 ರೂಪಾಯಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ ಏನೋ? ಅದೇ ತ KG ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿನಿಂದ ಬರೋರು ಒಬ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ, ವಿತೌಟ್ 1 rupee ಆಲ್ಸೋ, ಮೈ ವರ್ಡ್, ಮೈ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪೈ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಷನ್. ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನಾವೇ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋಣ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲಾ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೆದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಓನ್ ಬ್ರೈನ್, ಓನ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ವಾರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೇಲೆ ವಾರೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇವನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಪೋರ್ಟರು, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಂದಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬಂದಿರುತ್ತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. எஸ், பாகிஸ்தானுடன் போர் தேவையில்லை. நோ நீட் டு பி வார் வித் பாகிஸ்தான். ಹೇಳಿರೋದು ಯಾರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತಾರಾ? ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಾರ್ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೀಕ್. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ 2 days ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ವಿತ್ ಇನ್ 2 days. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 20 ದಿವಸ 22 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಿಲ್ ವೀಕ್.
ಆಸ್ ಎ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ನೋಟಿಸ್. ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ 100 rupees ಪೆಟ್ರೋಲ್ 200 rupees ಅಂತಾರ. ನೀವು ಕೇಳೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಆನಿಯನ್ ಹೆಸರು 200 300 ಅಂತಾರು, ಟೊಮೊಟೊ 100 150 ಅಂತಾರು. ವಾರ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಗೊತ್ತಾ செத்துனுக்குற ಮಿಲಿಟರಿ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರ 3 ವೇಳೆ ಸೋರು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಅಂತಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಜನನಾಯಕ, ಫಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇಂದ ದೇಶನು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜನங்க ಫಸ್ಟ್ இருந்தா ದೇಶ இல்லையா? ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿರೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು KGF ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸ್, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ KGF ಪೀಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಯಾರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಓದೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿಬಿಡಿ. ಬಂದಿದಾ ಸುದ್ದಿ? ಎಲ್ಲರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋಕ್ ಬಂದಿದಿರ್ಲಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಲಾಗ್ ಬಂದಿರ್ಲಿ, ಈ ದೇಶ ನೋಡೋಕ್ ಬಂದಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸಿನ ಹೇಳಿದಾರ. ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್: ಸುಮಾರು ಜನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಧನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗ್ರಿ ಲಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರನ್ನ ಕಲ್ಸೋಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ನಮ್ ದೇಶ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ದೇಶ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋರು ನಾವು, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಹಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಸುದಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದಾರು. ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋನು ಪಾಪ, ಅವನು ಇವರು ಮಿಲಿಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಇಂದವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವನು ತೀರು ಹೋಗಿದಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುದಿಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಮ್ಮುನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಾಗಿರ್ಲಿ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಇರೋರ್ಗು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಈ ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು 10 days ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ನೀ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನ. ಅವನ ಆಚೆ ಕಲ್ಸೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವನ ಆಗಿರೋದ ಮೇಲೆ ಅವನ ನೀವು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಜನ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ ಇದು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೈ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕಾಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಲ್ ದ MLAs an emergency meeting. What we have to do it, in what way you have to support to our government of India. Political is different. It is a duty of a legislator. ಅವತ್ತು ಇದು ನಾನು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ? ಕಲ್ಸಿಬಿಡೋಣ ಅವ್ರ? valid questions. Okay, it's a very important question, not valid question. For this, government of India, Prime Minister, Home Minister and our advisors and Defense Minister has to be answerable, including Chief Minister should be answerable. My Home Minister of the state, ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಸಾ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿದ? ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾರ? ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸುಮ್ನೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ದೇಶ ಹಂಗ ಆಗಿದೆ, 29 ಜನ ತೀರೋಗಿದಾರು, ಬಿಡೋದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ಐ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈಗ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡೋದು ನಮ್ಮ MLA ಕೊಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೋ? ಅವ್ರ MLA ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ? ರೈತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತರು, ಈ ಕರ್ಬೂಸು ದರ್ಬೂಸು ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಜಿ. ನಾವು ಬಂಡವಾಳ 3 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದು ಕಿತ್ತಾಗದ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪಾಪ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ MLA ಕಣ್ಣೀರ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಪಾಪ ರೈತರಿಗೆ. ಕಣ್ಣೀರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಿಡೋ ಕಣ್ಣೀರು. ನಿಜವಾಗಲೇ ಅವರು ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು? CM ಹತ್ರ ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಾರೋ, ನೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಗಿಭ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಖರ್ಚಿಗಾಗದ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಅಥವಾ ಆ ಟೊಮೊಟೊಗಳು, ಆ ಗರ್ಭೂಸಗಳು ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅವರು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಿಲ್ವಾ? ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾನೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಂದೆ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ನಮ್ಗೊಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಆ ರೈತರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾಡಿದಾರ ಸರ್ ಎಲ್ಲದು? ಬಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೈತರ ಪರ ಇದನ್ನು ಪೋಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪೋಸ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬಿಡೋದು, ರೈತರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೇನು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಗುಡಿಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಗಾಡಿಗಳೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೇಲಾಂಗಣಿಗೆ ಗಾಡಿಗಳೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾತಕ್ಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಗ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾಮ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ. ಈ ತರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ MLA ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುರುಷೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಕರೆದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ ಸೇರಿ ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿರೋರ್ಗೋಸ್ಕರ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಾಲ್ಸೋ ನ್ಯೂಸೋ ನೀವೇ ಕೇಳಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೇಕನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮದಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ತಾನು ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರ, ಒಬ್ರು ಖರೀದಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮ್ನೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಾಫರ್, ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾನ ಯಾರಾದ್ರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್? ಸುದ್ದಿಗೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ. ಅವ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಅವ್ರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಣ್ಣ. ಈಗ ಜನ ಏನೋ ಗೂಬೇಗಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಅಂಗಡಿನ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ, ಬಟ್ MLA ಅನ್ಲೈಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರೆ? ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು 224 MLA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. அப்படி ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಅವರು MLAಗಳು ನಿಜ ಸತ್ಯಾಂಶ ಏನು ಯಾರು? ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿರೋಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೂ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಈ ತರ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ BJP ಪಾರ್ಟಿ, ಬಟ್ ದ ವೇ ಈ ಸೆಡ್, ನಮಗ್ ಈ ನೀರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿಂಧು ನದಿ ನೀರ್ ಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರ ಹೇಳಿದಾರೋ ಉಸಿರು ಇರೋದಲ್ಲ, ಉಸಿರು ಇರೋದಲ್ಲ ಹೇಳಿದ, ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ವರ್ಡ್. Every Indian, a born baby, is having the son of soil power. They cannot, not only Pakistan, any country cannot challenge India. That is made by whom? Our Abdul Kalam. Dr. Abdul Kalam has just made America warned Abdul Kalam. Okay, for India, what? You cannot be demonstrate atomic energy. Our kannalla mannu tuvi 5 atomic energy ಕೊಟ್ರು. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಯಾರು ಸರ್? ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ ನೋಡಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವನೋ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಸರ್? ಈಗ KGF ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ವೋಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಸರ್, ಮಾಡುಗಳು ಕೊಯ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು BJP ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು, ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ವೋಟ್ ಆಗೋದು. ಆಗ ನೀವು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಕೆಲವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ನಿಜ ಇವನು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಕಲ್ಲ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತು,
ಏನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಷ್ಟೇ. ಸಹಾಯ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ದೇಶದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದಾರ? ನಿಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLA ಬಂದಿದಾರ? ಎಲ್ಲಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರ? ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರಗಳು ಸೇರಿಸಿ ನಾನೊಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಎಲ್ಲರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅ ಲೆಸನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ತೋರಿಸಿದಾರ? ಹುಡುಕಬೇಕು ನಾವು, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ MLA ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನ್ಯೂಸ್, ಕರೀತಾರ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಈಗ ಸರಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು? ಯಾತಕ್ಕೋ? ಅದಕ್ಕೆ ತಾನು ಕರೀತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೆಸ್, ನೀವ್ ಯಾವ ಪ್ರೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಜನ ಓದ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟು ಮೀ. ಈಗ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ஒரு அரிசி பதம் பார்த்தாவே சோறு வந்துட்டு இருந்ததில்ல. ಮೈ ಪ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಮೈ KGF. ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್. No, I am asking, why don't you call for all party meeting? I can protest or position. ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದೆ ಕೆಲವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಬಂದಿದ್ದಾರ? ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಅವನಿಗೂ ತೆರಿಯಲ್ಲ, ಅವರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಾಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ 11:30ಗೆ, ಹೇಳಿರಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗದೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಸುಧಾ ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಧಾ? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರ. ಓ, ಇವ್ರು ಬೇಗನು ಹೋಗಿದಾರ ತಗೊಳಕಾಗತ್ತಾ? ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರವ್ರ ಸುಖ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಟಾ ಲೆಫ್ಟಾ? ಈಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ರೈಟು ಗೊತ್ತಾ? ರೈಟಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೇಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ KGF ಬರ್ದೇನ? ರೈಟ್ ಏನೋ? ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? KGF ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲಗಡ ಬೆಲಗಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ನ. ಇದರಲ್ಲಿ KGF ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾರು? ಒಂದು SC, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್. SC ತಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ KGF ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಾ SC. ನೀವು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸರ್? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಖಾರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಏನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ರಾಜ ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನೀ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅನ್ಕ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ KGF ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಒಂದು ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದಾರೋ, ಶೆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಹೀಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 2-3 days ಬ್ಯಾಕ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್, ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಇದು ನಿಜ, ನೀವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? MLA ಇರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ, MLA ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದಮ್. The reason is they are not vote bankers. They are not vote bankers. ನೀವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ರೆ ಓಟ್ ಇರೋರು ಜಾಗ ಹಾಕು, ಅವ್ರು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾನು ಕರಿಬೇಕು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೋ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತೀರಿ. ಹಂಗ ಕರೀದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿದ್ರಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಮೈನಾರಿಟಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಎ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ವುಮನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ? ಯಾತಕ್ಕೆ ಆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್. ನಾವು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ನ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿದಾರ, ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿರ್ತೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೀಪಲ್. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಓಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಶಾಸಕರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಅದು ನಮ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಮಾಡೋಣ, RP ಓಕೆ ಮಾಡೋಣ, ನೀವೇ ಸರ್ ಗೆಲ್ಲಿಯೋದಿರ್ತಾರ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, ದೇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಉಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. 20 ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗಿದೆ. 10 ವರ್ಷ BJP, 10 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ? ನೀವ್ ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ? APMC ಯಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರ? ನಮ್ಮ MLA ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾರ ಸರ್?
ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ APMC ಆಂಧ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮುಲ್ಬಾಗಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿಕೋಟ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ನಲ್ಲೇ. KGF ಏನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಇದೆ? ಇದೇ KGF ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ KGF ನಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಿಲ್ವಾ? ಇದು ನಮ್ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಪಾರೆಗಳು ಕಲ್ಗಳು ನೋಡಿತಾರೆ, ಎಷ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದಾರೋ, ಎಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ. ಸಮಯ ಬರೋದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಅನ್ರೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ? 4 ಜನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ತಹಸೀಲ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಚೇರ್ಮನ್ MLA ಯಾತಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೇನೋ? ನೀವ್ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಗಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ನಿಜ ತಾನೆ ಸರ್? ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ವೋ? ಆತರ APMC ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರೆ? KGF ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಜಾಗ ಅಲ್ವಾ KGF ನಲ್ಲಿ? ಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕಾಗಲ್ಲ ಮೈನಿಂಗ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ KGF ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮ MLA, ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಎಸ್ ನಿಜಾನೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು. ಯಾತಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ ಗತಿ ಏನಾಗೋದು? ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಇವ್ರಿಗೋ? ಗೋವಿಂದಗೌಡ್ರು. ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಅಮ್ಮ ಮೀಡಿಯೇಟರ್. ಇದು ಹಂಗ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಹಂಗೆ ತಾನೆ ರೀ, ಜನ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ನೋವಿದೆ ನಾನು? ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಕಿ, ಇದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ KGF ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್, ಎವ್ರಿ KGF ಸಿಟಿಜನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಪಾಸ್ಟ್ 20 years ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಈ ಅಮ್ಮ ಬಂದು 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಓದಿರೋರು ಇಲ್ವಾ KGF ನಲ್ಲಿ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿನತಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೆ ಈ ಪೇಪರ್ ತೆಲಗ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದು ಇಲ್ವೋ? ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ, ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಏನೋನು ಈ ರಸ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ அதனால பொதுமக்கள் கேள்வி கேட்கறாங்க. ஏன் பொதுமக்கள் தானே கேள்வி? பொதுமக்கள் ஏன் பேர் போடு, எந்த பொதுமக்கள் நீ கேட்டேன்னு அவங்க சொல்லலாம். இந்த பொதுமக்கள் இப்படி ಕೇಟುಕறாங்கன்னு. ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದಾರು. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೀಚಿನ್ಕறாங்க. இந்த ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕುಪ್ಪೆ ಎಡಗಲ್ಲ, ಇದೇ ಎಡಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ KGF. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್ತೀನಿ. ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? 1000 ಜನ ಬರ್ತಾರೋ, ಮನೆ ಕಟ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀರು? ಬೇತಮಾಲ್ ನೀರ್ ಕೊಡೋಕಾಗತ್ತಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ? ಈಗ ಈ ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸಿಂಧು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೋ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೆತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರ, ನೀರು ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಈಗಲೇ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ MLA ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ MLA ಜೊತೆಗೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ದೇಶ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಗುಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಗಾಡ್ ಬಟ್ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಸಫ್ರೆಸ್ಟ್, ವೂಂಡೆಡ್, ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು 44 ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೋದ್ರಿ, ಅಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನಾನು ಉಸಿರಾಗ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಬಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಸೌಂಡ್ பின்னால 2,63,143 பேர் இருக்கிறாங்க சார். இது அதையும் கவலைப்படுறீங்க? ஆச்சு இது வலிக்கும் இருக்குது. இந்த வலி வந்த பிறகுதான் தெரியும். வராது. இப்போ நெருப்பு எல்லாருக்குமே தெரியும். எப்படி இருக்கும் நெருப்பு? நான் கை வச்சு பார்த்தா தான் தெரியும். இதுதான் நெருப்பு. சுட்டு இது இருந்தா தானே அதோட நெருப்பு தான் தெரியும். ஓகே, அதுல இருந்தா I should be thankful to you all. You have any questions, kindly just let me know about it. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಯಾರು ಅರುಣ್ ಇದ ಎಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಬನ್ರಿ. ಈಗ
ಮಿಲಿಟರಿ. ಇವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೋಣ ಅವ್ನಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ? ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೌಂಟೇನ್ ನಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಲಯ ಹತ್ರ, ಸಿಮ್ಲಾ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋವು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತರನೇ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಆ ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ MLA. ಕನ್ಸೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ ಸರ್? ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು, ಸರಿ ಪ್ರೆಸ್ ಅವರು, ನೀವು ಯಾವ್ದೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ MLAನ? ನಾವು ಪ್ರೊಸೀಜನ್ ಬರ್ದು ನೀವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬರ್ತಾರೋ, ಪ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಸೀಜನ್ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೀಡಿಯಾ ಏನು, ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು, ಸತ್ಯಾಂಶ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೃದಯ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತಾ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ರು. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹಿಂದೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಮೆರಿಕನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ರೂಟ್ ಹಿಂದೂಯಿಸಮ್ ಹೇಳಿದಾರನ್ನ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? நான் மாத்திரம் ஏசு பிரம்மான் பிறந்த ஜெருசலேம்ல பிறந்திருந்தனாக்கா, என்னை காலை வெட்டியோ கை வெட்டியோ தலையை வெட்டியோ அந்த ரத்தத்துல நான் கழுவி இருக்க மாட்டேன். என் இதயத்தை வெட்டி அந்த ரத்தத்துல கழுவி இருப்பேன். எம்பெருமான் இயேசுவனார். இது சமத்துவம் தானே? யார் சொன்னது? விவேகானந்தர் சொல்லிக்கிற வார்த்தை இது. செக் ಮಾಡಿ கூகுள்ல எடுத்து பாருங்க. இயேசுவை நான் இதயத்தை வெட்டி அந்த ரத்தத்துல கழுவி இருப்பேன். ஏன்னா அவர் அன்பு போதிச்சுரு. There is no caste, no color, no creed. இது இந்த மண்ணுல பிறந்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் சார். இந்திய மண்ணுல பிறந்தவங்களுக்கு, பர்டிகுலரா KGF மண்ணுல பிறந்தவன் இவன் ரொம்ப உயிரும். தங்கத்து மேலே பிறந்தவன், ஆனா தங்கத்து மேலே பிறந்த பித்திலி ஆக்கிட்டானேன்னு தான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம். அதனால நீங்க ஏதாவது கேக்குறது இருந்தா கேளுங்க சார். ஆல் பார்ட்டி மீட்டிங் ஆச்சு டெல்லியில, காஷ்மீர் இஷ்யூ. அங்க வந்து அமித்ஷா வந்து ஓபன்லி டிக்ளேர்டு அக்செப்டட் தி லாப்சஸ் இன் தி ஃபைன் செக்யூரிட்டியும் சேஃப்டியும். ஒரு பக்கம் ஒரு நிமிஷம் கேள்வி அவர் கேளுங்க. பிரைம் மினிஸ்டர் ஆப்சென்ட். ஓகே, நீங்க உங்களுடைய RP டிமாண்ட் என்ன? ஒன்லி கண்டமிங் தி இது இன்சிடென்ட்டா இல்ல அவருடைய ரெசிக்னேஷன் கேக்குறீங்களா? ಈಗ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், அரியலூர்னு ஒரு ஊர்ல ரயில் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு லாங் பேக். அப்ப ரயில்வே மந்திரி யாரு? லால் பகதூர் சாஸ்திரி. யார் ரைட். அவர் போய் யாருன்னா நீ ரிசைன் பண்ணு கேட்டாங்களா? மானசீகமா மனசாட்சியோட நான் ரயில்வே மந்திரி அந்த இவ்வளவு மக்கள் செத்தாங்க, எனக்கு அந்த ரயில்வே மந்திரி வானான்னு ரிசைன் பண்ணாரு. அவர்கிட்ட மானத்துவம் இருக்குதா? இந்த பிஜேபி கிட்ட இருக்குதா? செய்தாரா இல்லையா? ரயில்வே மினிஸ்டர் இருக்கும்போது சம்பந்தமே இல்லை. அவரு நான் வண்டி இன்ஜின் ஓட்டு இருந்தாரு, இல்ல கார்டுக்கு சிக்னல் தாங்க கொடுத்தாரா? எஸ். அதை மானசீகமா எடுத்துக்கினாரு. எஸ், ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಷ್ಟು ಜನ ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವೇ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ. ಏನ್ ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೋ? ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎಡಪಾಡಿ ಕರಿಬೇಕು, ನೀವು ಜೊತೆಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೇ ಇವ್ರು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರು. 4 ಜನ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಬಿಸಿನಲ್ಲಿ இதை மறந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். சார், அப்புறம் கர்நாடகால காங்கிரஸ் வந்து 2 வருஷம் பூர்த்தி ஆகுது சார். இந்த தருணத்துல KGFல வந்து ஜனங்க மத்தியில வந்து ஒரு பேசு பொருளாகுது. என்னன்னாக்கா அபார வளர்ச்சி அடைஞ்சு இருக்குது எல்லா விதத்திலையும். ரோடு ஆகட்டும், லைட் ஆகட்டும், ட்ரைனேஜ் ஆகட்டும், அப்புறம் அந்த 5 கேரண்டிலும் எல்லாம் 100% கரெக்ட் ஆயிருக்குது. ஆமாங்க. உங்களுடைய கணிப்பும் கருத்தும் என்ன? என்னுடைய கணிப்புக்கு தான் லைவ் கொடுத்து பேசுவேன்னு சொன்னேன். லைவ் கொடுக்கலையே. என்னோட கணிப்பு, என் ஒய்ஃபு இல்ல என் மகோ என் மருமகோ தப்பா நினைக்காதீங்க, கன்சீவ் ஆகிக்கிறான்னு பெருமை தானே அந்த குடும்பத்துக்கு. பெருமை இல்லையா? அந்த அம்மாவை காட்டணுமா இல்லையா? வளைகாப்புல காட்டுனா வளைகாப்பு காட்ட மாட்டோம். நீ அங்கேயே நின்று போனா என்ன அர்த்தம்? வளைகாப்புக்கு மருமகள் இட்டு வர மாட்டோம்னா என்ன அர்த்தம்? அங்க இல்லைன்னு அர்த்தம் இல்லையா? லைவ் காட்டு, வந்து சொல்லு. முனிசிபாலிட்டில இருந்து இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன், MLA ஃபண்ட்ல இருந்து இவ்வளவு டெவலப்மெண்ட் பண்ணிக்கிறேன், கவர்மெண்ட் கொடுத்த ஃபண்ட்ல இவ்வளவு லைவ் ஜனாக்கு போய் சேரட்டும். அப்ப அந்தந்த வார்டு கவுன்சிலர் என்ன செய்துக்கிறான்னு தெரியுது இல்லையா? அப்ப நீ ஒன்னும் செய்யல. என்னது? ஒன்னும் செய்யல. நீ ஒரு என்ன சொல்லலாம், மெஜிஷியன் மாதிரி. நீ எப்படி ஒரு பெரிய சன்னியாசி கிட்ட போயிட்டு கேக்குறாங்களாம், எப்படி என் கையில ஒரு பூச்சி வச்சுக்கிறேன், ஒரு பட்டர்ஃப்ளை என் கையில கிரேன் கேள்றாரு.
உனக்கு தமிழும் தெரியுதுல காணாவும் தெரியுதுல கேளு. ஒரு பட்டர்ஃபிளை கையில வச்சுக்கின்னு அந்த சன்னியாசியை கேட்கறான், சாமிஜி இந்த பட்டர்ஃபிளை உயிரோட இருக்குதா இல்லையா, நீ உண்மையை சொல்லுன்றான். சாமியார் உண்மையை சொன்னா என்ன ஆகும்? அது உயிரோட இருக்குதுன்னா கையில என்ன சீட்டு வர செத்து இருக்குதுன்னு காட்டுவான். கரெக்டா? அப்படியே அது உயிர் இல்லாத இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணுவான்? இந்த உயிரோட இருக்குதுன்னு. கரெக்டா? அப்ப சாமிஜி போய்க்காரனா அவரானா இல்லையா? இது இந்த டாக்டிக்ஸ நம்ம எம்எல்ஏ வச்சுக்கிறாங்க. அபார டெவலப்மெண்ட் எங்க இருக்குது? அபார டெவலப்மெண்ட் நீங்க ராபர்ஷன் பேட்ல தானே இருக்கிறீங்க. கிருஷ்ணமூர்த்தி ராபர்ஷன் பேட்ல தானே இருக்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டு 7th கிளாஸ் வரைக்கும் ரோடு இருக்குதா? அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்துக்கு ஏதாவது என்கொயரி பண்ணிக்கிறியா? 100 கோடி செலவாய்க்குது, 60 கோடி குடிநீருக்கு 50,000 பேருக்கு நீ கனெக்ஷன் கொடுக்கணும்னு. இதெல்லாம் நீ சொல்ல வேண்டியது தானே. ஆனா எம்எல்ஏ போற உட்கார்ற ஆபீஸ்ல நீ ஒண்டியே பேசணும், வேற யாரும் பேசக்கூடாது. அங்க இருக்கிற கவுன்சிலர்ஸ்லாம் நல்ல கவுன்சிலர்ஸ், மறுபடியும் எல்லா கவுன்சிலர்களுக்கும் அந்த ஏரியாக்காரங்க ஓட்டு போடுவாங்க காசு கொடுத்தாக்கா. காரி துப்பணும், நீ என்னடா பேசணும்னு கேட்கணும், நீ என்னடா செய்தன்னு கேட்கணும்னா அது கவுன்சிலர் தான் கேட்க முடியும். இப்போ காங்கிரஸ் பிரசிடென்ட் அவர் ஆல் பார்ட்டியில் பேசும்போது என்ன சொன்னாரு? இமீடியட்டா பார்லிமெண்ட்ல, we are supporting to you, whatever you wanted you take it, inner political that is between you and me, but to safeguard this country we are with you now சொன்னார்ல. அதேதான் கர்நாடகா சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்னாரு, அதேதான் ஹோம் மினிஸ்டர் சொல்றாரு. அதுக்கு தான் நான் கேட்கறது, அந்த பாகிஸ்தான் பேஷண்ட்டுங்களை அனுப்புறீங்களா அல்ல அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பீங்களா? இது வரைக்கும் யாரும் சொல்லல. அந்த சுதி வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது நியாயமான கேள்வியா இல்லையா? மனிதாபிமானம் இருக்கணும். அவன் பாகிஸ்தானா கேட்டோம், அவன் சிந்தியா கேட்டோம், அவன் அமெரிக்கன் யாரனா கூட கேட்டோம், அவன் நோயாளியா வந்துக்கிறான். அப்ப அந்த நோயாளி கூட அனுப்பிடுவீங்களா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் ஐ ஜஸ்ட் பிரிங்கிங் டு த பிரஸ் நோட்டீஸ். நீங்க என்ன சொல்றீங்க மூர்த்தி சார்? நம்ம ரைட் ஆர் ராங்? ஓகே, இன்னைக்கு டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம கேஜிஎஃப்ல அப்படி எடுத்துன்னு பார்த்தா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நல்லாக்குதா? எல்லாரும் என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம இப்போ கலெக்டர் பயப்பட மாட்டான் யாருமே. கலெக்டர் வந்தா கேள்வி கேட்டுன்னு இருப்பான், எங்களுக்கு இப்படி இல்லை அப்படின்னு. எஸ்பி வந்தா கேள்வி கேட்க மாட்டான், பையன் தூக்கி உள்ள போட்டு எஃப்ஐஆர் போட்டுருவாங்க. கரெக்டா? எஸ்பி கேட்க மாட்டாங்க யாரும். ஆனா நானு டிபார்ட்மெண்ட் தான் கேட்கும் அசம்பிளி ஹால்ல கூட. பிகாஸ் யூ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். இப்போ ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் யாரு கையில இருக்குது? அமித்ஷா கையில இருக்குது. அதனாலதான் அமித்ஷா கொஸ்டின் பண்ணாங்க எல்லாருமே. ஹோம் டிபார்ட்மெண்ட் யார் கையில இருக்குது? அவர் கையில இருக்குது. இன்டெலிஜென்ஸ் உங்க கையில இருக்குது. உனக்கு தெரியாது எப்படி இந்த இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குன்னு ஏன் அவரை கேட்கறது? நான் ஒத்துக்கிறேன் லேப்ஸ்ன்னு சொல்றாரு. லேப்ஸ்ன்னு சொன்ன பிறகு என்ன அர்த்தம்? நான் ஒத்துக்கிறேன் சரியா எக்ஸாம் எழுதுனா பெயில்னு அர்த்தம். எக்ஸாம் சரியா எழுதல என்ன சார் அர்த்தம்? ஃபெயில்னு அர்த்தம். நீ உட்காந்து வாதர் கிட்ட காசு கொடுத்து மார்க் போட்டு வந்துருப்ப. நீ ஏன் சொல்லிட்ட சரியா எழுதலன்னு? மார்க் எப்படி வரும்? அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம எஸ்பி இருக்கிறாரு. ஒரு சின்ன விஷயம், ஒரு கவுன்சிலர் ஆனோன்னு ஒரு இன்சிடென்ட், இப்போ அதை நான் எஸ்பி கிட்ட மீட் பண்ணி பேசலாம்னு இருக்கிறேன். ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட். கௌதம் நகர்ல ஒருத்தர் ஒரு இன்னோசன்ட் 4 சைட் 5 சைட் வச்சுக்கிறாரு. அது ஏரியா கவுன்சிலர் போயிட்டு அவர் மத்திக்கிறாரு, ஒன்னு காத்தா ஓணும்னாக்கா எனக்கு ஒரு சைட்டு கொடுக்கணும், இல்லைனாக்கா நீ காத்தா எடுக்க முடியாது. 3 தலைமுறை ஒன்று கிடைக்காது, காத்தா கிடைக்காது. இது கமிஷனர் இது எடுத்துன்னு போனாக்கா அவர் காத்தா பண்ணாரு, கமிஷன் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கணுமா இல்லையா? அந்த கன்சர்ன் அதிகாரிக்கு மேல யாருக்குறா அதுல எடுக்கணுமா இல்லையா? அவங்க போயிட்டு புருஷன் பொண்டாட்டி இதனாலே சண்டை வந்துச்சு. நான் அன்னைக்கே சொன்னையா இது செய்து வச்சுக்கலாம் இல்லையா? எனக்கு அந்த நிலைமை வந்துக்குது சில நேரத்துல. அன்னைக்கே செய்து வச்சுக்கணுமையா? இப்ப கோட்டை விட நானே கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு சில விஷயத்த ஃபேஸ் பண்ணுக்கிறேன் ஆஸ் எ லாயர். அந்த அம்மாவுக்கு பேஜராயிட்டு இருக்குது. நீங்க ஒரு சைட்டு கூட இருக்க முடியாது, எல்லா சைட்டும் இருந்துன்னு சொல்லி வச்சிருவேன். இப்படி நல்லா அவங்கள த்ரிட்டன் பண்ணி புருஷன் பொண்டாட்டி சண்டை வந்து தனியா போயிட்டாங்க. அந்த அம்மா பெங்களூருக்கு போயிடுச்சு, அவர் மைசூருக்கு போனாரு. இந்த மெயின் மைண்ட் டிப்ரெஸ்ல சூசைட் பண்ணி சேர்த்துட்டான். எனக்கு வேண்டிப்பட்ட என் பாட்டிக்கார புள்ளதான் எங்க கமல் கமல் நான் கேட்டேன் கமலுக்கு, நான் அந்த விஷயம் அப்புறம் சொல்றேன்னா என் ரிலேஷன் தான். இதான் கமல் நான் சொல்றதுல என்ன பொய்யா உண்மையா என்ன நடந்துச்சு? கேட்டிருக்காரு. அது 4 சைட் வேணும்னாக்கா ஒரு சைட் நம்மளுக்கு வேணும் கொடுத்தீங்களா பண்ணி தரேன். ஒரு கவுன்சில் செய்யற வேலையா? அது ஃபேமிலியில ப்ராப்ளத்தினால அவர் சைட் பண்ணி சூசைட். ஒய்ஃப் ஒத்துக்குவாங்களா? நீங்க சொல்லுங்க சார், பிரஸ்காரங்கள இந்த கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தாக்கா ராபர்ட்ஸ்பேட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சப் இன்ஸ்பெக்டர் எடுத்து விசாரிக்கணுமா இல்லையா? விசாரிக்கணுமா இல்லையா சார்? ஒரு மொட்டை பெட்டிஷன் போட்டாக்கா உடனே அவன் வீட்டுக்கிட்ட போறாங்க,
ಮೊಟ್ಟೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೋಟೋ ಯಾರು ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಬನ್ನಿ. ನಡೆದಾ ಇಲ್ಯಾ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆದಾ ಇಲ್ಯಾ ಸರ್? ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸಾಹೇಬ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನುಂಗು ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಪೋಣ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಪಿಟಿಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ? ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಇವನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು ಹೋಗೋನು ನೀನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ನ್ಯಾಯ? ಇದು SP ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ವೋ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಿಲ್ವೋ? ನಾನೀಗ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಗ್ತಿದ್ದು. ನನ್ಗೇನು ವಿರೋಧಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೇನು ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 2 ಸೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗೋಣ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಒಂದು ಶಾಸಕನಾಗಿರೋನು ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಶಾಸಕರು ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಈ ಶಾಸಕರು ಇಷ್ಟು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಈ ಜಮೀನುಗಳು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಮೀನು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಂಬಳನೋ ಬೇಡ ಹೇಳಿರೋನು, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬಂದಿರೋನು ನಾನು. ಈ ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲರು, ಅವ್ರ MLA ಇಲ್ಲ MP ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಾರ್ದಾ ಸರ್? ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ವಶ್ಚನಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾರ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. இந்த ஸ்டோரி எனக்கு யார் சொன்னது? கமல். நான் உங்ககிட்ட பேசினேன், என்ன கமல், நான் இப்படி ஆயிடுச்சு, நான் இப்படி எங்க ரிலேஷன் தான், ஃபுல் டீட்டெயில் நான் கேட்டு சொல்றேன்னா டிபார்ட்மெண்ட் கேஸ் எடுக்கலன்னா யாருக்கிட்ட சொல்லுவான்? நம்ம பார்ட்டில லீடர் ஆண்டவரே நமக்கு செய்வார் நம்பிக்கை தானே. ಇದ ನಮ್ಮ SP ನೋಟಿಸ್ಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ SP ನೋಟಿಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ SP ನೋಟಿಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. SP ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನು ಕೊಂಪು ಬಂದಿದ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ DC ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೊಲೈಟ್, ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್. ಈ ತರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ SP has not taken this, then we have to take up this matter to the higher authority. DG ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಈಗ ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರೋರು ಯಜಮಾನ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಬೇರೆ ಗೌತಮ್ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು? ಈ ಜಾಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಸ್ವಂತ. ಎಷ್ಟು 150 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗೆ ಸ್ವಂತನ, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಮತಿಗೆ ಸ್ವಂತನ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ತಕರಾರಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅವರು ಸೇರಿ ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ಲಿ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ. ನಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೇಳಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಅಲ್ಲಿ ಓದೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸುಮತಿ ಜೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಆನ್ಸರಬಲ್. ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನ, ಫೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರನ್ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? ಅವ್ಳು ನನ್ಗೆ ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ 12 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹತ್ರ, ನನ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿನ ಮುಲ್ಬಾಗಲವ್ರಿಗೂ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರವ್ರಿಗೂ, ಕೋಲಾರವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ, 12 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ, ನನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು KGF ಸರ್, ಅವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿತಾ ಅದೇನು ನೋವಿಲ್ಲ. ನಾನು KGF, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಾನೇ ನೀವು MLA ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಈ ಊರವರು. ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ನೋವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ಟೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ನಿಮ್ಗೂ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ KGF, ಓಟ್ ಹಾಕೋದು ಯಾರಂದ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗ. ಅವತ್ತು ನೋವಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗ? ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀಲ್ ಕಲ್ಸಿದ್ವಿ, ನನ್ನ ಕಲ್ಸಿದ್ವಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ನ್ಯಾಯ ತಾನೆ ಸರ್? ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಮಾತು ಹೆಂಗಿದೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಕೋಲಾರ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರನ್ನ, ನೀವ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ MLA? ಆನೆಗಲ್ಲೆ ಅವ್ರಿಗೂ, ತುಮಕೂರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅವತ್ತು ನೋವೇ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ? ನಾವು ಇವ್ರವ್ರು ತಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ, MLA ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ ಲಂಚ ತಗೋನು, ಲೂಟಿ ಮಾಡೋನು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೆಡ್ಸೋನು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದು ನಾನು ಓಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಾನ್ ಪೀ ತಿಂತನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಊಟ ತಿನ್ನೋರು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಲೋಪಾಯರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದನ್ನ. ಈಗ ನಾವೇ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕಾದ್ರು, ನಾನ್ ಲೋಪರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜನ ಓಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಇದೆ ಹೇಳೋದು ವಿಧ, ಆ ಪದ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ನಾನು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 24 ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಸುಮಾರು 120 ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ, ಆ ಸಬ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆ ಕಾಲಮ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇವರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಲಿಸ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಏನು ಚಾರ್ಲೆಸ್, ಓಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಇವ್ರು ಬರೆಯೋದು. ಚಾರ್ಲೆಸ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೆಸರು, ಅವನ್ ತಾತ ಹೆಸರು ಏನು, ಅದನ್ನ ರೇಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೆನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ದ. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಹೆಸರು ಅಡ್ರೆಸ್ ನನ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಈಗ SC/ST ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರಲ್ ತರ SC ಬೇರೆ ST ಬೇರೆ. ಈ KGF ನಲ್ಲಿ ST ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪಡೆಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗರ ಏನ, ಮಾದಿಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗರ. ಒಳೆಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಳೆಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾದಿಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾರೆ ಅಂತಾರ. ಮಾದಿಗ ಇದೆ ಕೋರಮಂಡಲ್. ಇವ್ರ ಏರಿಯಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಇದೆ ರೀ ನಿಮ್ ಮಾಡಲ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ? 5 ಇದಾ? ಇದೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. 5 ಇದಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಆಂಧ್ರ ಲೈನ್ ಇದಾ? ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ? 300. ನೀವ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದೀರಿ 5 ಲೈನ್ ಇರೋರು? 2000 ಹಂಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ. 300 ಮನೆ ಇರೋ ಲೈನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. EC ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ರಿ, ನಾನು ಬೆಂಬಲಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ, ದೇವ್ರ ಗುಡಿಗಿನ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಇದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. You must be, when you are sitting next to me, at least you must be little intelligent. Okay? ಕೋರಮಂಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ 5 ಜನ, ಈಗ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ 300 ಜನ, 5 ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? 2000 ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇದು ದಾಟ್ರೆ ವಾರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಆಂಧ್ರ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ದಾಟ್ರೆ ಕೆನಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ 6 ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆಂಧ್ರ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಆವತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು ಏನು, ಕೊಂಡಯ್ಯ, ಏಲಯ್ಯ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದಾರೋ ಏನು, ಆಂಟನಿ, ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್. ಬಟ್ ಅವ್ರ ರೇಸ್ ಏನು ಅದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ದಾಟ್ರೆ ಉರ್ಗಂ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಧ್ರ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಲೈನ್ ಅನ್ನೋಣ, ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ 20 ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮನ್ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಾಲರ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ XMP MP ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಸರ್, ನಿಮ್ ಮುಖ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾರೆ. ಸೊ ರೈಟಾ ಲೆಫ್ಟಾ ಇವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಜಗಜೀವನ್. ನಾಳೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರೆ ಹೋಗಿ ಗುಲಾಮ್ ಸಲ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಿರೋ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳು ಯಾವನು ನನ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಇಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದಾನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಹೇಳೋದು ಕೇಳ್ಬೇಕು MLA. ನಾನ್ ಯಾರು ಕೇಳ್ಬೇಕು? CM ಬಂದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾತಿಗೆ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀರಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನೀವ್ ಏನ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ. ನೀವ್ ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನೇ, ನನಗ್ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸ್ಟ್. 2 பாலுக்குது, எருமாட்டு பால் ஒன்று, பசுமாட்டு பால் ஒன்று. KGF இருக்கிற எருமாட்டு பால் குடிக்க மாட்டான், ஆனா நாட்டில் இருக்கிற எருமாட்டு பால் குடிக்கும், திக்காக்குதுன்னு சொல்லி இல்லையா? நான் பசுமாட்டு பால் குடிக்கிறது. ஓகே, ஐ ஆம் பியூர் அம்பேத்கரிஸ்ட். ஐ வில் கொஸ்டின். ஸோ அது மீட்டிங்கோசரம் ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. முனிசிபாலிட்டி இன்னும் 7 மாசம் தான் இருக்குது. உங்களுடைய இவங்களுக்கு என்ன மெசேஜ் கொடுக்குறீங்க? யாருக்கு? பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ். பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸுக்கா? இன்னும் 7 மாசம் இது முனிசிபாலிட்டி. நான் பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் சொல்லிட்டுக்கிறேன், நீ நின்னு ஜெயிக்கணும்னா மக்கள் மதியில் உண்மையை பேசு. காசு கொடுத்தாதான் ஓட்டு போடுறவன லிஸ்ட் எடு, அவனை ஒதுக்கிடு. உனக்கு கெப்பாசிட்டி தான் நில்லு. இந்த ஊரு நல்லா இருக்கணும்னாக்கா மக்கள் மத்தியில போய் பேசு.
காசுக்காக வேலை போறவங்களும் அவசியம் இல்லை. ஆனா நம்ம ஊர்ல எடுத்த உடனே கிருஷ்ணமூர்த்தி ಅವರೇ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಏನೋ ಅವರು ದಾದಾಗಿರಿ ಆಗಿ ಗುಂಡಾಗ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿರೋನು ಇರ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಮಾತು ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್? ಕಾಸೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಇವನ್ ಬಾವಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಊರ್ ಮೇಲೆ ಬರಕಾಗುತ್ತಾ? எடுத்தவொடனே சார் துட்டு இருந்தா தான் சார் ஆகும், நமக்கு வேணாம் இவன் சொல்ற ஜம்மு பாரு, எனக்கு இல்ல ஜனங்க அப்படிக்கிறாங்களாம். உலகத்துல கேளு, ஜனங்க அப்படிக்கிறாங்களாம். அப்ப எவனா ஜனம் இல்லாதவன்? 35 வார்டுல எவ்வளவு வார்டுல நீங்க கண்டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி சார்? போன முறை கூட நீ தான் ஜெயிக்கிறதுதான். எப்படி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். கொஞ்சம் சும்மா இருக்கு, நான் முடிச்சிடறேன். பிரஸ்காரன் அவனு போய் கேள்வி கேட்டா, நீங்களும் சொன்னீங்க ಸರ್ ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಯೋದು ಖಚಿತ ಸರ್, ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಾಯ್ತು? 2 நாள்ல வீட்டுக்கு காசு பண்ணுவோன்னா கடவுளையும் மறந்துட்டான், என்னையும் மறந்துட்டான், மண்ணையும் மறந்துட்டான், அவன் பேர பேத்திகளும் மறந்துட்டான். 500 ரூபாய்க்கு வேலைக்கு போனவன்னா 70% தங்கவயல் மக்கள். எந்த அரசியல்வாதி நான் சொல்லுவானா? நான் சொல்றேன், இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லு. யாருன்னா என்கிட்ட எதுனா சகாயத்துக்கு வராங்கன்னு கேளுன்னா, இந்த ஓட்டு யாருக்கு ஆக்கிறாங்க போய் சார் நான் உனக்கு தான் ஆகணும், உனக்கு தான் ஆகணும், உனக்கு தான் ஆகணும்ப்பான். சொம்புல தண்ணி ஊத்துன கணக்கு இது. டேங்க் கட்டி வச்சு பாலா ஊத்தணும், ஏழைகள் கொடுக்கலான்னு அது ஒருத்த மட்டும் பூச்சால நினைச்சான். ஒரு சொம்பு தண்ணி ஊத்திட்டாக்கா கண்டா பிடிக்க போறான் அப்படின்னு. இப்படி எல்லாருமே மனசுல வச்சுக்கணும், யாருக்கும் தெரியல. போய் டேங்க திறந்தா வெறும் தண்ணி. ராஜா பார்த்து ஷாக் ஆயிட்டான். என்னடாடே எல்லாரும் இதே நினைச்சு தான் தண்ணி ஊத்துனான், நான் ஒரு சொம்பு ஊத்துனா என்ன ஆயிட்டு போகுது? அப்போ இவங்க மனசுல நான் தண்ணி தான் இருக்குது. இந்த மண்ணு மேல பற்று இல்ல, மக்கள் மேல பற்று இல்ல, யோகியமா இல்ல. ஆனா கேளுங்க நியூஸ்ல, இப்போ மீடியா யாருன்னா லைவ்ல கூட கொடுக்குவா, ட்ரெயின்ல இருக்கிறவங்க யாருன்னா போய் கேளுங்க, சார் 8 ஓகி நிற்கும் சார், எங்களை கேட்கறதுக்கு நாதி இல்ல சார், ஆள் இல்ல சார், இவ்வளவுதான் சொல்லுவான். ஆனா எலெக்ஷன் யாருக்கா ஓட்டு போறோம் தைரியமா சொல்லு. இந்த மண்ணின் மைண்டின் போடுறோம் சார், நாங்க போட சொல்லிக்கிறோம். யாருன்னா வரணும் சார், கேட்கணும் சார். எவன் கேட்குவான்? நீ போய்க்கிறதுக்கு நீ தான் கேட்கணும். அப்பா அம்மாவெல்லாம் இன்னும் ட்ரெயின்ல போறீங்களா? 500 பேர் 8000 பேர் 8000 ஃபேமிலி நின்று போயிட்டு ரீஜனல் மேனேஜர் நான் அட்டாக் பண்ணேன். நீ போய்க்கிறதுக்கு தானே சார், அதுக்கு எதுக்கு சார் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோம்னு கேட்குவான். எப்படி எனக்கு போட்டுதான் நான் கேட்கறதுக்கு? நீ போட்டுக்க சொல்லியிருந்தேன்னா நீ வர நான் பாத்துக்கிறேன். கரெக்டா? இவன் ஓட்டும் போட மாட்டான். ஊர்ல லீடர் சரியில்லை சார், ரொம்ப ஈஸியா. அதனால மக்கள் சரியில்லைன்னு சொல்றோம். நாம மக்கள் சரியா இருந்தாக்கா அந்த கேஜ் இன்னும் டெவலப் ஆயிருக்கும். 17 வருஷம் ஆச்சு சார், நோ டெவலப்மெண்ட் டில் டுடே. வேற ஏதாவது கேக்குறீங்களா சார்? சார் பிரஸ்கார் சார் எங்க பாத்துருக்கீங்க? கேமரா வச்சு அங்கேயே பார்த்து கேளு பிரஸ் கேளுங்க சார். எவ்வளவு கேட்கணும் என்ன நீங்க கேளுங்க. ஓகே, வந்ததுக்கு ஐ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல். மூர்த்தி சார் நீங்க ஏதாவது கேக்குறீங்களா? நான் என்னோட எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு, ஆர் யூ சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் எனிதிங் அன்சாட்டிஸ்ஃபைட்? Okay, so it is my duty to give my press. I respect my press. I will be always think my press is the pillar of this news throughout India. Message ಹೋಗಬೇಕು. ಏನೇ ரொம்ப ತಂದಿಗಾರ ಪಾವ வெற்றி இல்ல அவர்கிட்ட பாவம் அவரு நான் எழுதி அனுப்புறேன் சார், அங்க கட் பண்ணிடுறோம், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தா நான் நியூஸ் எடுக்கணும். ரியல் பிரஸ் பீப்புள் ஹேஸ் டு ரைட் ட்ரூத்னஸ். ஓகே, நான் சொன்னேன்ல லால் பகதூர் சாஸ்திரி இது. இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சார். வெஸ்ட் பெங்கால் இன்னைக்கு யாரால பிரிஞ்சிச்சு? யார் பிரிச்சு கொடுத்தது? பாகிஸ்தான் கிட்ட இருந்த மதிப்புக்குரிய இரும்பு பெண்மணியான இந்திரா காந்தி அம்மையார். அவங்க ஃபைட் பண்ணும் போதோ ஏதாவது ஒரு காசு இருக்கணும் இல்ல. அந்த மக்கள் மொழியால பிரிஞ்சவங்க. அவங்க பெங்காலிஸ், வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பெங்காலிஸ் பேசுறவங்க, பாகிஸ்தான்ல இருந்தவங்க. நீ ஹிந்தி தான் பேசணும், உருது தான் பேசணும்னு அதுல தகராறு வந்து பிரியும் போதோ இந்தியா சப்போர்ட் கொடுத்தாங்க. இந்தியா சப்போர்ட் போது அமெரிக்கா என்ன பண்ணுச்சு? பாகிஸ்தான் சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. அவர் சம்மீர உணவு நிக்க வச்சுட்டான் கப்பல்ல. நீ பாகிஸ்தானுக்கு போனா நான் அமெரிக்கா பாகிஸ்தானுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவேன். நான் இந்திரா காந்தி பயந்தாங்களா அந்த அம்மா? ஒரே போன் பண்ணாங்க ரஷ்யாவுக்கு, அவங்க கப்பல் வந்தாங்க, நின்றுச்சு, அடிச்சு நொறுக்குனாங்க, பெங்கால பிரிச்சு கொடுத்தாங்க. எது தைரியம்? காங்கிரஸ்கார் பெண்மணி தானே. எது இது நடந்தது உண்மை இல்லையா? இந்த தைரியம் பிஜேபி சர்க்காருக்கு இருக்கணும். வாஜ்பாய் என்ன சொன்னாங்க சார் இந்திரா காந்தி மேல? என்ன சொன்னாரு? தேவி அந்த அம்மா அவங்களோட ஃபேன் நானு. ஆமா, பாகிஸ்தான் வாரவங்க. ஆமா, ஓப்பனா சொன்னாங்க. ஆமா, அப்போ இந்த தைரியம் அந்த இப்போ 94ல நான் ஜெயிச்சேன், 2004ல ஜெயிச்சேன். அப்ப இருந்து இந்திய குடியரசு கட்சிக்கார கொள்கையில் இருந்தவன் இப்ப இருக்கிறவன் கொள்கையில் இருக்கிறானா?
காசுல இருக்கிறான். அன்னைக்கு இருந்த மக்கள் வேற, அந்த வெறியில இருந்தான். இன்னைக்கு இருக்கிறவன் காசுல இருக்கிறான். அதுல அப்பி தவறி மரத்துல பூக்கு இது பிஞ்செல்லாம் விழுந்து காய் விடுத்து போற அந்த இந்திய குடியரசு கட்சி இருக்கிறான். அவனுக்காக தங்க வயல நாங்க சேவ் பண்ணுவோம். அவனை வச்சுக்கிட்டு அந்த தங்க வயலுக்காக நான் பாடுபடுவேன்.